P of A union B. P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. So this is the general probability. ఇక్కడ మనకి తెలిసి ఉండాలి. Then if A intersection B is 5, ఇటువంటి కేసులో we'll say A and B are mutually exclusive events. Mutually exclusive events. ఒకవేళ A intersection B 5 అయితే then P of A intersection B is P of 5 అవుతుంది. Probability of a null set is 0. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? A intersection B అయితే probability of to get a null set is like 0. దీన్ని 0 డిఫైన్ చేసుకుందాం in general. Null set వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. అంటే there are no elements for A intersection B. A intersection B 5 అంటే no elements in common అని. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కామన్. నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కామన్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఇస్ 0. సో ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్లో ఏ అండ్ బి ఆర్ సెట్ టు బి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. తర్వాత ఇంకోటి వస్తుంది మనకి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అని. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి తీసుకుంటే అది పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి అవుతుంది. అటువంటి సిచ్యుయేషన్ ని దే ఆర్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. క్లియర్ అమ్మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ పార్ట్ ఒకవేళ నోట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. Hello. Once finished, please let me know. Clear, sir. Okay, right, good. Now after this, we have something called conditional probability. Conditional probability. What is this conditional probability? నేను ఫస్ట్ థియరీ కవర్ చేస్తానమ్మా, తర్వాత వీ కెన్ సీ ద ప్రాబ్లమ్స్ లేటర్. మీకు డౌట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అడగండి, దెన్ విల్ సీ. నేను థియరీ పార్ట్ నేను కవర్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్ ప్రాబిలిటీ? దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే పి ఆఫ్ ఏ బై బిగా రాస్తారు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ దిస్ పి ఆఫ్ ఏ బై బి? దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ బి. ఓకేనమ్మా? Got it? So this is how we define condition probability. ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై బి అన్నది కాస్త పి ఆఫ్ బిగా వస్తుంది, పైన పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? దీని మీనింగ్ ఏంటి? దీని మీనింగ్ ఏంటంటే బి ఫస్ట్ ద ఈవెంట్ which has already happened.
has already happened. Okay, B is an event, it has already happened. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, డోంట్ వరీ మచ్ అబౌట్ దట్. B is an event which has already happened. A is the event which is about to happen or about to happen or taking place or taken under the condition that B has already happened. Confusing గా ఉంటుంది, చెప్తాను. Okay, so this is what is conditional probability. I'll explain what is what. Don't worry much about it. Now, once you want to note, you can note. But my explanation will give you the final idea that is better. Let us take 2 points A and B. Okay, రెండు points consider చేద్దాం. A and B are 2 points. And I join these 2 points, okay, with a straight line. Now, A is a place, B is a place, you assume. నేను A నుంచి B కి I am going in a bike. Okay, I am moving from point A to the point B, that is from one town to town A to town B, assume. I am moving from town A to town B in a bike. Okay, it takes 6 hours for me to reach from point A to the point B. Is this clear? First part clear అయితే clear అని చెప్పండి అమ్మా. Is this clear, the first part? Yes, sir. Okay, good. Now point A to the point B we have reached. This is the situation. Now what I want is, what if now the thing is that now నేనేమంటానంటే, సపోజ్ నాకు 6 hours పట్టింది అనుకుందాం ఏ నుంచి బీకి రేట్. Now there is a probability that there is a thunderstorm. So దానికి certain probability P of thunderstorm కి, to get a thunderstorm నాకు 6 hours లో రీచ్ అవుతాను. మామూలు A and B జనరల్గా, ఇన్ జనరల్ నాకు 6 hours లో రీచ్ అవుతాను. సో దట్ ఈస్ a general case. Okay, there is a probability that there will be a thunderstorm. ఓ thunderstorm జరిగేదనే probability ఉంది, which is having a probability of 1/3. Okay, now ఇప్పుడు ఈ thunderstorm అనేది నా జర్నీని అఫెక్ట్ చేస్తుందా చేయదా? ఓకేనమ్మా? హలో, జాగ్రత్త అండర్స్టాండ్ చేసుకోనమ్మా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఇక్కడ ఒక థండర్ స్టార్మ్ అనేది నా జర్నీని అఫెక్ట్ చేస్తుందా చేయదా? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ అఫెక్ట్, రైట్? ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, నో ప్రాబ్లం. హలో, హలో, నాకు రెస్పాన్స్ రావట్లేదమ్మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్, both of you? Sir, am I audible, sir? Yeah, audible. Now your voice is coming up. మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ I have వచ్చిందా? some problem with my earphones, sir. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? థండర్ స్టార్మ్ మన జర్నీని అఫెక్ట్ చేస్తుందా? Sir, could you please repeat? I couldn't hear you before. Yeah, I will tell you. See, I am
డూయింగ్ ఏ జర్నీ, ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ జర్నీ ఫ్రమ్ ఏ టౌన్ ఏ టు టౌన్ బి ఇన్ ఏ బైక్. ఓకేనా? ఒక బైక్ లో ఏ అనే స్పాట్ నుంచి బి అనే స్పాట్కి వెళ్తున్నాను. సపోజ్ తిరుపతి నుంచి రేణిగుంట వెళ్తున్నాను అనుకుందాం. సో సింపుల్ గా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. సో తిరుపతి టు రేణిగుంట ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఏ జర్నీ. సపోజ్ అంత టైం పట్టదు, నేను 6 hours అని ఊరినే పెట్టాను. ఓ 6 hours పట్టింది అనుకుందాం నా జర్నీకి, బైక్ లో వెళ్ళడానికి, పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి వెళ్ళడానికి. ఓకే, ఇది క్లియరా ఫస్ట్ పార్ట్? Yes, sir. ఓకే, దట్ ఈస్ ద జనరల్ కేస్. నౌ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే నా జర్నీలో ఒక థండర్ స్టార్మ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పాను. ఓకే, నేను చేసేటప్పుడు జర్నీ చేసేటప్పుడు ఒక థండర్ స్టార్మ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా, ఇది క్లియరా? Yes, sir. నౌ ఇప్పుడు థండర్ స్టార్మ్ వచ్చేదానికి ఒక ప్రాబిలిటీ ఉంది, దానికంటే ఒక ప్రాబిలిటీ ఉంది. మళ్ళీ ఆ థండర్ స్టార్మ్ ప్రాబిలిటీ కాస్త 1/3. 1/3 కేసులో థండర్ స్టార్మ్ రావచ్చు, 2/3 కేసెస్ థండర్ స్టార్మ్ రాకపోవచ్చు. అర్థమైందా? థండర్ స్టార్మ్ మే కమ్ ఆర్ మే నాట్ కమ్, కానీ థండర్ స్టార్మ్ వచ్చేదానికి ప్రాబిలిటీ 1/3 అయితే థండర్ స్టార్మ్ రాకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ 2/3. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా జర్నీ థండర్ స్టార్మ్ వచ్చేసి అఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఖచ్చితంగా అఫెక్ట్ చేస్తుంది కదా? Yes, sir. So probability that I reach my destination in 6 hours will be changed. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Now, so I will tell that the probability my journey has happened under the condition that there is a thunderstorm. అది కండిషన్ ప్రాబిలిటీ. థండర్స్టార్మ్ అనేది కండిషన్ వచ్చేసింది, ఈ టైంలో నేను జర్నీ చేయగలనా లేదా, అంటే ఇన్ టైంలో నేను 6 hours లో రీచ్ అవ్వగలుగుతానా లేదా అనేది కూడా ఒక ప్రాబిలిటీ. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నౌ ఇంకో సిచ్యుయేషన్ చెప్తాను, థండర్స్టార్మ్ కాదు, ఇంకోటి స్ట్రైక్. జనాలందరూ కలిసి కూర్చొని స్ట్రైక్ చేసే ప్రాబిలిటీ ఉంది. ఒక స్ట్రైక్ చేశారనుకుందాం, స్ట్రైక్ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి 1/5 అనుకుందాం. సో జనాలందరూ స్ట్రైక్ చేశారంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో అఫెక్టింగ్ మై జర్నీ. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes. Now the probability that I will do the journey under the condition there is a strike, అంటే స్ట్రైక్ అనేది జరుగుతుంది, ఆ టైంలో నేను జర్నీ ఎంత మాత్రం చేయగలుగుతాను, నేను జర్నీ చేసి 6 hours లో నా డెస్టినేషన్ కి కరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యేదానికి కూడా ఒక ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, స్ట్రైక్ జరిగింది, స్ట్రైక్ జరిగి అందరు రోడ్డుని గుమ్ముకూడి ఆపేశారు నా వెహికల్ ని, 6 hours లో రీచ్ అవ్వలేను. స్ట్రైక్ జరిగింది బట్ నా వెహికల్ ఎట్లనో వదిలేశారు, 6 hours కి వదిలేశారు, బట్ ఐ స్టిల్ రీచ్ ఇన్ 6 hours. నేను స్ట్రైక్ జరిగినంత మాత్రం నేను 6 hours లో రీచ్ అవ్వలేను అనే రూల్ ఏం లేదు. స్ట్రైక్ జరిగింది బట్ సమ్హౌ ద పీపుల్ ఆర్ కైండ్ ఎనఫ్ దే లెఫ్ట్ మీ, దానికి ఒక ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది కదా. అర్థమవుతుందా కండిషన్ ప్రాబిలిటీ అంటే? నేను ఎగ్జాంపుల్ డీల్ చేసి చెప్తున్నా, విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. క్లియర్ అమ్మా? సో థండర్ స్టార్మ్ వచ్చింది, థండర్ స్టార్మ్ ఎంత హెవీగా ఉందనే దాన్ని బట్టి నా జర్నీ ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే స్ట్రైక్ ఎంత తీవ్రంగా చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి నా జర్నీ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఒక 2 factors ఐ టోల్డ్. నౌ ఇప్పుడు ఇంకో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్, నేను మీరు ఊహించలేని ఒక ఫ్యాక్టర్ చెప్తాను. బైక్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే టైర్ పంక్చర్. టైర్ పంక్చర్ అయ్యేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది కదా దారిలో మనం వెళ్ళేటప్పుడు. డెఫినెట్గా ఇది మన తెలియని, కానీ దానికంటే ఒక ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది, పంక్చర్ ప్రాబిలిటీ. ఓకే, పంక్చర్ అయ్యేదానికి ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ పంక్చర్ అయ్యే పరిస్థితుల్లో నేను ప్రాబిలిటీ దట్ ఐ రీచ్ ఇన్ ద రైట్ టైం, దానికి ఒకటి ఉంటుంది. ఎలా సార్ పంక్చర్ అయితే రైట్ టైంకి మనం చేరగలుగుతామా? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ పాసిబుల్. ఎప్పుడు దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, నేను చెప్తాను ఆ పాసిబిలిటీ. నవ్వుకోవచ్చు మీరు. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే, పంక్చర్ అయింది టైర్, ఎగ్జాక్ట్ పంక్చర్ అయింది, ఆ పంక్చర్ అయింది జస్ట్ గ్యారేజ్ పక్కనే పంక్చర్ అయింది అనుకుందాం. సపోజ్ ఆ గ్యారేజ్కి నేను తీసుకెళ్ళిన తర్వాత సార్ ఇంకా టైర్ పంక్చర్ అన్నాడు. విత్ ఇన్ సమ్ 15-20 minutes he fixed another wheel to the tire.
ఓకేనా? వాడు ఇంక పంక్చర్ టెస్ట్లు ఏం చేయలే, డైరెక్ట్ ఇంకో వీల్ని ఫిక్స్ చేసి పెట్టేశాడు. నేను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేసేసి 6 అవర్స్ రీచ్ అయిపోయా. జరగచ్చా ఇది? పాసిబిలిటీ ఉందా? హలో, సో నేను ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఓకే, అర్థమైంది కదా? నేను ఒక చిన్న జర్నీ బేసిస్ లో నేను చెప్తున్నా. క్లియర్? ఇస్ దిస్ పార్ట్ క్లియర్? ఏమో అర్థమైందా? రైట్. నౌ మనం టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ దట్ ఐ విల్ డూ మై జర్నీ, దాన్ని P of E అనుకుందాం. ప్రాబబిలిటీ దట్ ఐ విల్ డూ మై జర్నీ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ కదా. ఇప్పుడు నేను థండర్ స్టార్మ్ అన్నాను, బైక్ పంక్చర్ అన్నాను, స్ట్రైక్ అన్నాను. ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ మనం తీసుకొని కనెక్ట్ చేద్దాం. ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఈస్ అ థండర్ స్టార్మ్ అండ్ ఐ విల్ డూ ద జర్నీ అండర్ ద కండిషన్ దట్ దేర్ ఈస్ అ థండర్ స్టార్మ్. ఇది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ప్రాబబిలిటీ దట్ దేర్ ఈస్ అ థండర్ స్టార్మ్ అండ్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ద జర్నీ అండర్ ద కండిషన్ దట్ దేర్ ఈస్ అ థండర్ స్టార్మ్, ప్లస్ probability that there is a strike under the, and I am doing the journey under the condition that there is a strike. Similarly, probability that there is a tire puncture, okay, and under the condition that I do my journey under the condition there is a tire puncture. అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఇలా టోటల్ గా ఈ వచ్చిన వాటినన్నిటిని కలుపుకుంటూ పోతే వచ్చేదే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. సో P of E అంటే ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దానికి అడ్డుపడుతున్నప్పుడు ఆ అడ్డుపడే ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ప్రాబబిలిటీస్ ని ఆ ఈవెంట్ జరిగే ప్రాబబిలిటీతో క్లబ్ చేస్తే మీకు వచ్చే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ వస్తుంది. సో ఇండివిజువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. అంటే ఈ ప్రాబబిలిటీ వన్స్ చోటు చేసుకున్నాక ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా? అంటే థండర్ స్టార్మ్ జరిగినప్పుడు జర్నీ ఐఎమ్ డూయింగ్ థండర్ స్టార్మ్, స్ట్రైక్ జరిగినప్పుడు జర్నీ ఐఎమ్ డూయింగ్ జర్నీ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్ట్రైక్. అలాగే పంక్చర్ అయినప్పుడు జర్నీ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఏ పంక్చర్. క్లియర్ అమ్మా? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. Yes, sir. Clear. Okay. Okay. Now, ఇది టోటల్ ప్రాబబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి వస్తుంది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం వస్తుందంటే అదే బేస్ థీరం. బేస్ థీరం ఏమంటుంది? సో బేస్ థీరం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనం బేస్ థీరంలో ఏం మాట్లాడతామంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ప్రాబబిలిటీ దట్ జర్నీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్, జర్నీ అయితే అయిపోయింది, ఆ జర్నీ థండర్ స్టార్మ్ ఉన్న టైంలో జరిగింది అనేదాన్ని ప్రాబబిలిటీ ఎంత అలాగుంటుంది. ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యుయేషన్ దట్ జర్నీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. అరే బాబా జర్నీ అయితే జరిగిపోయింది, ఒకవేళ వాడు జర్నీ థండర్ స్టార్మ్ సిచ్యుయేషన్ లో జర్నీ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే థండర్ స్టార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఒక్కటి పైన పెడతాం. అంటే న్యూమరేటర్ లో థండర్ స్టార్మ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇది P of E by T divided by total probability. టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఇది మొత్తం. సో P of T into P of E by T plus P of strike into P of E by strike and P of tire puncture into probability that the journey has happened under the condition that there is a tire puncture. Okay na? So ఇదే బేస్ థీరం అంటే. సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చింది ఏమిటి? ఇంకా కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళి ఆలోచిద్దాం. వాట్ ఈస్ దిస్ బేస్ థీరం అన్నది?
బేస్ థీరం ఆలోచించే ముందు we had to discuss something called exhaustive events. Exhaustive events అనేది ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, then you will understand బేస్ థీరం very easily. ఓకేనమ్మా? Now what is this base theorem? ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? Okay, written this. Okay, we'll do that. First we will discuss something called exhaustive events. So exhaustive events అంటే ఏంటో చూద్దాం. Suppose I tell you one word, he is exhausted. A person is exhausted. A person is exhausted. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? A person is exhausted అనే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Any one of you? A person is exhausted అనే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అలసిపోయాడు. అలసిపోయాడు. వెరీ గుడ్. సో అలసిపోవడం అంటే ఏంటి? వాడికి కంప్లీట్ గా వాడి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఫినిష్ అయిపోయాయి. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ సంథింగ్ కాల్డ్ రైస్ బ్యాగ్ ఈస్ ఎగ్జాస్టెడ్ అన్నా అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. కంప్లీట్లీ యూటిలైజ్డ్, అంతేనా? చెప్పచ్చా? కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ అంటే రైస్ బ్యాగ్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ బై సమ్వన్. చెప్పచ్చా మనం? అర్థమైందా? ఎరా నౌ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇది ఒక సెట్, ఈ రెక్టాంగిల్ ఒక సెట్ అనుకుందాం. ఐ విల్ క్రాక్ దిస్ రెక్టాంగిల్ ఇంటూ సెవరల్ పీసెస్. ఇలాగా డిఫరెంట్ పీసెస్ గా కట్ చేసుకుంటూ పోదాం ఈ రెక్టాంగిల్. ఇలా కట్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి సెవరల్ ఏరియాస్ వస్తాయి. A1, A2, A3, A4, A5 ఇలా సెవరల్ ఏరియాస్ వచ్చాయి. క్లియరా? ఓకే, ఇలా ఎన్ని ఏరియాస్ వచ్చాయి? 1 2 3 4 5 ఏరియాస్ వచ్చాయి. సో ఇఫ్ ఐ సమ్ దీస్ ఏరియాస్ A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 ప్లస్ A4 ప్లస్ A5, ఇఫ్ ఐ సమ్ దీస్ ఏరియాస్, నేను ఏరియా సమ్ తీసుకుంటే I will get the area of rectangle. Area of rectangle. Antena? So I will get the area of rectangle, right? If I sum up the areas, I will get the area of the rectangle, right? Got it? If I sum up the areas, I will get the area of the rectangle. You are clear about this? Fine? Yes, sir. నౌ ఇప్పుడు సపోజ్ సెట్స్ ప్రకారం తీసుకుందాం. A1 యూనియన్ A2 యూనియన్ A3 యూనియన్ A4 యూనియన్ A5 ఇవి సెట్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు నాకేమొస్తుంది? టోటల్ సెట్, ఈ రెక్టాంగిల్ సెట్ ని R అనుకుందాం. నాకు R వచ్చేస్తుంది, అంతేనా? సెట్స్ వైస్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెట్స్ ఐ విల్ గెట్ ద ఒరిజినల్ సెట్. ఈ సిచ్యుయేషన్ కరెక్టేనా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? ఓకే, సో 5 సెట్స్ యూనియన్, ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం, పెద్ద సెట్ అనుకుందాం. నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సెట్స్ ఐ విల్ గెట్ మై ఒరిజినల్ సెట్. క్లియర్? సెట్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా? హోప్ సో, రైట్? Yes, sir. Okay, good. Now the thing is that I'll ask you another question. What is A1 intersection A2? ఇందాక వచ్చిన పిక్చర్ లో వాట్ ఈస్ A1 ఇంటర్సెక్షన్ A2? సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ తీసుకుందాం, ఇలా బ్రేకప్ చేసాం. వాట్ ఈస్ A1 ఇంటర్సెక్షన్ A2? ఇలా సెట్ బ్రేకప్ చేసాం కదా, 5. వెరీ గుడ్. సో ఆ సిచ్యుయేషన్ లో వాటిని ఏమంటారు? డిస్జాయింట్ సెట్స్. A1 and A2 are called disjoint sets. అంతేనా? disjoint sets. ఓకే, సో వీటిని ఇంకా ఏమంటారంటే
you have about this is that they are completely disjoint sets. అటువంటి సిచ్యుయేషన్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే పేర్ వైజ్ డిస్జాయింట్, వీటిని ఏమంటారంటే పేర్ వైజ్ దే ఆర్ disjoint. Pairwise disjoint, they form exhaustive sets. Exhaustive set partitioning. ఏంటో చెప్తాను. ఎగ్జాస్టివ్ సెట్ పార్టిషనింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు A1 A2 A3 A4 A5 ఈ 5 సెట్స్ గా ఈ పెద్ద R అనే సెట్ ని సపరేట్ చేసిన తర్వాత R is equal to A1 union A2 union A3 union A4 union A5 మనం ఇలా 5 సెట్స్ గా విభజించాం. ఇలా 5 సెట్స్ గా R ని విభజించిన తర్వాత R లో ఏమన్నా మిగిలిందా? నథింగ్ లెఫ్ట్ ఇన్ R, రైట్? Nothing is left in R. అంతేనా? R లో అంటూ ఏది ఇంకా మిగలలేదు. నథింగ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద R. R అనే సెట్ లో ఏది మిగలలేదు. అటువంటి సిచ్యుయేషన్ ని ఎగ్జాస్టివ్ పార్టిషనింగ్ అంటారు. ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏమీ మిగలకపోవటం, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్స్యూమ్డ్. అంటే సెట్ మొత్తం కన్స్యూమ్ అయిపోయింది, సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ దానికి ఇచ్చేసింది. ఆ సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈ ప్రతి సెట్ లో ఉన్న పార్ట్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయాయి. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాస్టివ్ పార్టిషనింగ్. Is this clear? Every part of the set is completely utilized. What does it mean? Every part of the set is completely utilized. Completely utilized. Every part of the set is completely utilized. Complete గా ప్రతి పార్ట్ ఇంచ్ బై ఇంచ్ యూటిలైజ్ అయిపోయింది. అటువంటి దాన్ని ఎగ్జాస్టివ్ పార్టిషనింగ్ అంటారు. ఇలాంటి ఎగ్జాస్టివ్ పార్టిషనింగ్ జరిగినప్పుడు మనం బేస్ థియరం ని యూజ్ చేస్తాం. Clear, sir. Okay, right. Now the next one. మనం ఇంకా చూస్తే that's the base theorem. Base theorem మనం రాద్దాం. P of EJ divided by E or P of EI divided. This is how they will give. In the P of EI into P of A by EI. మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. సిగ్మా P of EI into P of A by EI. So this is our base theorem. This is our base theorem. Base theorem. So దీనికి several questions ఉన్నాయి. When we go to the questions మనం solve చేయొచ్చు. So ఇక్కడ geometric probability,
Okay. Different. Okay. So you have geometric probability and from the okay, వచ్చినప్పుడు చెప్దాం. So next A and B starts the game అని ఒకటి ఉంది, చెప్తాను అది కూడా. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్, ఇంకా నెక్స్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏముంటాయంటే ఇదైన తర్వాత 2-person గేమ్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా. 2-person గేమ్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. 2-person గేమ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇది ఒకటి వస్తుంది. 2-person గేమ్ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే P and Q are the probabilities of success and failure of A and B, success and failure of a game when A and B are playing. నేను ఏంటని చెప్తాను. సపోజ్ ఇట్స్ లైక్ ఏ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఏ డైస్ అనుకుందాం. ఏ comma B, they are playing a game. They are doing die throw. Okay na? They are throwing dice. Now die throw జరుగుతున్నప్పుడు it is said that ఎవరికి 7 వస్తే వాళ్ళు విన్ అయినట్టు. Those who get 7 they will win. Okay na? Score. Those who get the score of 7 they will win. అర్థమవుతుందా? 7 స్కోర్ రాగానే అంటే 5-2 కానీ 4-3 కానీ ఏది వచ్చినా కానీ 7 స్కోర్ రాగానే దే విల్ విన్ ద గేమ్. క్లియర్? దోస్ హూ గెట్ ద 7 స్కోర్ దే ఆర్ వన్. ఓకేనా? క్లియర్ అమ్మా? సో అదర్వైజ్ నో వన్ హ్యాస్ వన్. ఓకే, ఏ వచ్చేసి గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్. సో అటువంటి సిచ్యుయేషన్లో వెన్ ఏ స్టార్ట్స్ గేమ్ ఫస్ట్, అది ఏ స్టార్ట్స్ గేమ్ అంటే పి అంటే సక్సెస్. ఇక్కడ ఒకవేళ 7 స్కోర్ రావాలంటే సక్సెస్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ 1/6 ఉంటుంది, ఫెయిల్యూర్ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి 5/6 ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా. సో 4 రావచ్చు, స్కోర్ 7 రావడానికి ప్రాబిలిటీ 1/6 ఉంటుంది, 7 రాకపోవడానికి ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి 5/6 ఉంటుంది అనమాట. సో ఏ స్టార్ట్స్ గేమ్ ఫస్ట్ అయితే వీడు ఇన్ఫైనైట్ అటెంప్ట్స్ లో విన్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో విన్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ అటెంప్ట్ లో విన్ అవ్వచ్చు, థర్డ్ అటెంప్ట్ లో విన్ అవ్వచ్చు. అలాంటప్పుడు ప్రాబిలిటీ దట్ ఏస్ విన్, ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ విల్ విన్, దీన్ని మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఏ విల్ విన్ అనుకుంటే దట్ ఈస్ గివెన్ బై P by 1 minus Q square, or that is equal to 1 by 1 plus Q. Probability that A will win, and probability that B will win, that B wins, is 1 minus A win. So 1 by 1 plus Q. So it is nothing but Q by 1 plus Q. So దీన్ని మనం డిరైవ్ చేద్దాం. ఈ కండిషన్ we can derive this condition, no problem. So how to get this అనేది మనం చూద్దాం. దట్ విల్ డూ ఆఫ్టర్ టైమ్ అవుట్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ టైమ్ అవుట్ వి విల్ డూ దట్. ఓకేనమ్మా? సో విల్ క్లోజ్ నౌ, విల్ రీస్టార్ట్ once again. Please come back once again.